дуруд бинандаҳои азиз, ин нашри навбатии токшоу Рости гап аст ва умедвор ҳастам ки шумо нашрҳои дигаримонам тамошо кардем ва барои худатон як чизи албатта гирифтед. Мо ҳамеша дар мавзӯи муҳим суҳбат мекунем ва мавзӯи синамо яке аз мавзӯъҳои бисёр муҳим аст ки чанд вақти охир бозам дар воқеан саргаҳи хабарҳо, дар ине ки ҳоли баҳсу баррасиҳои зиёд ва гуфтани андешаҳои зиёди истифодабарандаҳои интернет ва коршиносони ин соҳа қарор дорад. Ва ин мавзӯъ ҳамеша ҷолиб буд ва ин мавзӯъ ҳамеша муҳим буд ва ин самт воқеан ҳамеша муҳим буд. Ва имрӯз мо онҳоеро даъват кардем ки воқеан барои рушди синамои тоҷик заҳмат мекашанд ва фаъолият мекунанд ва умедвор ҳастам ки ба саволҳое ки ҳам ҳайати эҷодии ин барнома таҳия карданд ва ҳам мо аз номи бинандаҳо, аз номи дӯстдорони синамо гирифтем, умедворам меҳмонони азизи ин токшоу албатта ҷавоб хоҳанд гуфт. Ва бозам сабаби интихоби мавзӯъ дар қатори муҳимияти ҳамешагии ин мавзӯъ хуб як ба қавли изҳорот ё як дарди дили коргардон Муҳиддин Музаффар буд баъди филми Дов ки хеле мехост ки ҳудуди 500 000 лоақал ба ин филм фаро гирифта шаванд, биёянд тамошо кунанд ва ҳатто ин дарди дила ба қавле дар саҳифаҳои интернетам навишт ва мардуми зиёде аз миёни коршиносон ва истифодабарандаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ назари худро гуфтанд. хуб ба ҳар сурат дар мавриди толорҳо, дар мавриди синамо, дар мавриди нуқтаи назари тамошобинон фикр мекунам ки шумо ҳам хондем ва имрӯз умедвор ҳастам ки андешаҳои ҷолиб садо медиҳанд ва мо якҷоя сари мавзӯи синамо фикр мекунем ки чӣ бояд кард ки синамои мо рушд кунад ва кадом монеаҳо инҷо ҳастанд. хуб чаро оли масалан аудитория ё тамошобинони мо ба филмҳои хориҷӣ бештар бартарӣ медиҳанд ва хуб мо чӣ кор бояд кунем, кадом монеаҳоро бояд пушти сар кунем ки то тавонем ки ҳамин гуна ҷоизаҳои беҳтарини соҳаи синамоофарира ба кишварамон биёрем. хуб аввалтар аз ҳама биёед дар бораи вазъи имрӯзи синамо суҳбат кунем, зеро ки ба ин савол фикр мекунем ки дигар намешавад ин мавзӯъро шурӯъ кард. ҳар кадоми шумо бигин ки имрӯз ба назари шумо вазъи синамо дар кадом сатҳ қарор дорад? Синамои миллии мо. устод биёед аз шумо шурӯъ кунем. хуб, салом ҳамкорон, ҳамкасбон, дӯстон. хуб, аввал хеле кӯтоҳ, синамо чӣ аст? синамо мол аст ки дар корхонае, дар як маҳотае ӯ истеҳсол мешавад ва ӯ мол бояд ба бозор бароварда шавад. ин таърифи синамо аст. яъне моли маънавию моддие аст ки хуб як гурӯҳи мутахассисо саркарда аз пешниҳодкунандаи идея ва филмноманавис, баъд коргардон, баъд филмбардор, садобардор, хулоса як гурӯҳи ҳудуди хуб 45-50 нафар ҷамъ мешаванд. як моле бо номи филм ки аз ҳунари синамо аст тавлид мекунанд ва уна бояд ба бозор бароранд. хуб, чӣ аст? дар суханшон субҳонҷон дар сухани ифтитоҳишон гуфтанд ки хуб дар кадом сатҳ қарор дорад. хуб, як доираи муайяни истеҳсолкунанда ё тавлидкунандаи филм дар бо шумули ҷавоное ки дар солҳои даврони истиқлолият ба камол расиданд, мактабҳои гуногуни синамоиро хатм карданд ва дар дохил ҳамчун ошиқи синамо ба синаморо оварданд ва ӯра аз пеши худ ва бо қувваи худ, бо дониши худ фаро гирифтанд ва худшона унвон карданд муаллиф, коргардон, намедонам бахшҳои дигар ва ин кора анҷом медиҳанд. ва мутаассифона чандон зиёд нестанд ва гумон мекунам ки панҷаҳои дасти ман 10 та аст, ҳамин 10 нафар аст. хуб, зиёдтар шояд дар саросари ҷумҳурӣ. ва онҳо дар куҷо муттаҳид шуданд? ва корхонаи онҳо куҷо аст? корхонаи онҳо Тоҷикфилм аст. корхонаи онҳо муассисаи давлатии ки сӯхт синамо дар назди вилоят, дастгоҳи вилоятӣ сӯхт ва аз он ҷумла хатлон синамо
که در نزد دستگاه حکومت ولایت خطلان و در پهلوی اون مؤسسه دولتی تاجیک فیلم همین گونه ساختارها را در پهلوی اونها ایجاد کرد وابسته به امکانات خود و چند نفری که دیگری هست که استودیوی شخصی ساختند با گرفتن مجوز یا لیسانسیا یک مبلغ معین پرداخت کردن از کمیته تلویزیون این مجوز گرفتن. من میتونم در سالهای قبل خیلی یک 10 تا بودن ولی من ارژنگ ارت ویژن میدونم که دلیرجان و اکمل حسنوف اونا تاسیس داده بودن و تا حال فعال است نمیدونم. خب بعد استودیوی سینما بود عابد حمیدوف یکی از سابقه‌داران سینما و پسرشون عالم جان حمیدوف که کارگرای سینما است. خب باز همتری خرد و ریزه چند چیزهای دیگر است. این تولید کننده های فیلم است تاج فیلم و اون کسایی که نامبر کردن. خب بیایم سری بازار چی است؟ بازار سینما. بازار سینمایی امروزه ما عبارت است از چند استودیوی خوب دوبله یا که ترجمه فیلم هم صدا و کم چیزگر و بیشتر فیلم های ترکی را میارن اونا با تاجیکی دوبله میکنن با کمک هنرپیشه های تاجیک ولی اونا میبرن با بازار کالا فروشی با بازار کارتوشکا فروشی با بازار سخاوت کاروان یعنی که بازاری خود سینمایی وجود ندارد حتی برای این استودیوهای دوبله اونا در شکل دیسک و اکنون یک تندنس نو پیدا شده است که از طریق رسانه‌های اینترنتی از طریق یوتیوب و نمیدونم این چیزهای دیگر با گذاشتن رکلام اونا پخش میکنند و یک سرمایه از این فعالیتشون همچون استحصال کننده پیدا میکنند. ساختاری دولتی که در این استحصال کننده تاجیک فیلم است که اصلا با سرمایه دولت چند فیلم مستند و یک یا دو فیلم هنری برای این بازار میسازد و در اختیارش او بازار چی است؟ او بازار چند کینوتئاتری که از دوران شوروی مانده است و مال این ساختاری دولتی است با یک حساب 39 تا کینوتئاتر در سراسر تاجیکستان از 1200 تا باقی مانده است. 31 تا اینا معاون اول رئیسی تاجیک فیلم میگن که 31 تا مانده است با نام. از این همگی در سراسر تاجیکستان ممکن 3 تاش فعال باشد. یکیش وطن یکیش هم زبونیسو نه دو تا اونی که در داخلی تاجیک فیلم است 3 تا فعال است. پس ببینین استحصال کننده تولید فیلم و بازار فیلم در کدام متناسباً در کدام حالت قرار دارند. این خودش ifade کننده حالت کنونی کینماتوگرافی تاجیک است. وقتی که فیلم ساخته می شود باید برای با بازار برآورده شود با مخاطب با تماشابین ولی شما میگین که خب چند چیزی کینوتئاتر دیگر وجود دارد و در اونجا مثلا در مرکز سودای اشان کینوتئاتر زبونیسو و سیامامال من شنیدم که اونجا $8 است اینجا اشان $4 دارد و کاخ نوروز هم ولی این ساختارهای هستن که هنوز چی میگن بازاری پخش فیلم ها را با وجود نآوردن بخش مهمترین سینما را با وجود نآوردن. مثلا این چیزی که در اشان است $4 است این کاملا تجارت است در پهلوی اون غذاهایی که در اشان میفروشن و مردم میرن برای خریدن کالا و نمیدونم شیرینی و چیزای روزگار با بچه هاشون میرن و میبینن که یک $4 است و پاپکورن میخرن و چیز دیگر و یک باره وقتشون میگذرونن و چند تنگه هم صرف میکنن ولی محصولات این $ها شما میبینین در ترغیباتشون کاملا فیلم های امریکایی و اروپایی و نمیدونم که فیلم های روسی است که کاملا فیلم تاجیکی نمایش نمیدن و در $3 ما که چی داریم در سال که 3 فیلم میبروریم خب ما بیشتر بتونیم نخست نمایش جور میکنیم و محیدین هم به یاد آوردن که نخست نمایش هم در همون کاخ وطن کینوتئاتر وطن برگزار شد با که کاملا کینوتئاتر مدرن نیست و اون چیزی که مدرن است و میروند من شنیدم که قیمتی مثلا یک بلیت 150 سومون بلندترین در ویبزل مرکز اشان میروند مردم بگذار پر نباشد 50% اونجا 80 جای نشست است. خب
40 نفر میشیند هر روز مثلا فیلم تماشا میکند و تا 150 سومون پول میتید و فیلم تماشا میکنند. ولی چرا با 2.5 سومون برای طفلا یا 2 سومونی برای بچه ها و تا 5 سومونی که تاجیک فیلم با این چی میگن از جانب دولت بلیط ها مقرر شده است، برای فیلم محیدین نرفتن یا برای فیلم تاجیکی نمیروند. خب این چیز هم روشن شد. پس ما هم تولیدی کاملی فیلم نداریم، یعنی که وقتی که در سال برای یک بازار داخلیمون فیلم تولید کردن نمیتوانیم و همون 3 تالارکی که هست اون با طلبات ها موافق نیست، همون 3 تالار قانع کردن نمیتونیم، کجا رود؟ بازار مثلا جهانی فیلم. ولی روی ما باز است که خوب اینجا کینوتئاتر نیست، کینوتئاتر در ازبکستان است، کینوتئاتر در قرقیزستان است، کینوتئاتر در روسیه است، در اروپا است، در امریکا است. ولی چرا ما مالا اونجا فروخته نمیتونیم؟ پس معلوم می شود که سطح فیلم های ما سطح جهانی نیست، چون که مالا خریده نمیتونن، یا ما فروخته نمیتونیم یا فیلم ها در سطح جهانی نیست. خب این همین است حالت عمومی. یعنی که من خلاصه میکنم، یعنی که حالت کینماتوگرافی تاجیک تولید فیلم در حالتی نیست که مثلا سطح داخلی را قانع کند و سطح جهانی را قانع کند. و بخش مهمترین زمینه اساسی که برای تماشای فیلم، هنر فیلمسازی و سینما که باید مهیا باشد، آماده باشد، اونم وجود ندارد. یعنی که در تاجیکستان صنعت فیلمسازی عموما وجود ندارد. این چیزی هست، این من خلاصه کرده میگم. بله تلاش‌های ما با ساختن 1-2 فیلم که در فستیوال ها، البته این پیام میده از تاجیکستان که این هنر ضرور است، مثلا باید این ساخته شود و بچه‌ها هم عاشق سینما ان، جوانان میخوان فیلم بسازن. ولی در مجموع حالت کنونی سینمای تاجیک اون چیزی که من میدونم و من مشاهده میکنم همین است. شما میتونید راضی نباشید کاملا، ولی وضعیت همین است. خب بیننده عزیز، بخیرم یک شرح بسیار جالب در آغاز این برنامه بود. راستی من انتظار نبودم که این گونه بسیار مفصل یک بار با چند موضوع شما داخل میکنید و بسیار خوب کردین که این موضوع را برداشتید. و یعنی از استاد طالب خیلی بلوزاده میخوام پرسم که به نظر شما با نظر داشتی صحبتی که سفر حقدار داشتن، چی از پرابلم اساسی ما ولی فکر میکردیم که سناریو و سرپرست چیزی بسیار مهم است، اما میبینیم که باز چند پرابلم دیگر هم در این کنار گفتن. به نظر شما کدام اینا مهمترند؟ من مدتی زیاده از 10 سال است در این وظیفه کار کرده شدم. پیش از اون خوب و وضع فکرهای اکای سفر من راضی هستم، من چیزی گفته نمیتونم، ولی من گمان میکنم که مشکلات اساسی فیلم آفران ما امروز نرسیدنی سیناریو است. ما چندین بار با دایره‌های ایجادی در تاجیک فیلم ملاقات داشتیم، اکای سفر هم حضور داشتم برای دریافت یک سیناری خوبی که ما توانیم هم کارکرد کنیم و پیشنهاد کنیم برای نواربرداری و کارگردان ها. ما چندین مرتبه کارگردان ها دعوت کردیم، اونهایی که بغیر از تو در تاجیک فیلم کار میکنن دیگر هم از بیرون دعوت کردیم و خواهش کردیم که ایده داشته باشن، فکر داشته باشن، سیناری داشته باشن، پیشنهاد کنن و دلیر هم یک چی پیشنهاد کرده بودن، یک سیناری فانتاستیکی من در یاد دارم و در شورای حکومتی هم قبول شد، ولی در نوبت‌های منبعد به نظرم مصلحت هم شد و فیلم برداری باید شود. چیز مشکل دیگری که ما گفتیم من این مسئله کینوتئاتر هست. ما مال 3 سال میکنیم با یک کینوتئاتر وطن نمیشه. شما تصور کنید ما در شهرهای خوجند، قرغن‌تپه، باختر، کولوب، خروغ، ما حتی یک کینوتئاتر نداریم. در مرکزهای ماموری ولایت ما یک کینوتئاتر نداریم. استاد یک وقت ما کینوتئاترهایی که خصوصی شده بودن مؤسسه شما بازپس گرفت و چی انجام میدید؟ ما چیز بازپس نگرفتیم و خصوصی شدن کوشش و بازپس گرفتن نمیتونه، برای که موافق قانون در اساس قانون و خریداری کرده است، ولی اون باید موافق قانون و در اون سمتی که فعالیت پیشتر داشت باید در اون سمت فعالیت میکرد که و یگان طیبه در اون سمت اصلیش فعالیت نمیکند. امروز شاید من نمیدونم شاید بررسی میشد این مسئله، ولی ما امروز از پی برقرار کردن کینوتئاتر هستیم. مثلا در نوبت اول ما همین سال لایحه
برای برقرار کردن 5 کینوتئاتر در حدود جمهوری با کمیته سرمایه‌گذاری پیشنهاد کردیم با مبلغ تخمینا 23 میلیون و این لایحه دستگیری یافت و شاید در وقت‌های من بعد شریکان رشد یک مبلغ گذاری میکنند و ما در 5 نقطه جمهوری 5 کینوتئاتر رو برقرار میکنیم اقلا در نوبت اول. در دیگر موارد مثلا نوز برای تعمیر در نوبت سوده است از نوسازی و تعمیر کینوتئاتر اغلیونوک در شهر دوشنبه. بعدا از روی نقشه که من خبر دارم بعدا تعمیر از نوسازی کینوتئاتر زیبونیسا که در اونجا اتفاق سینماگران فعالیت دارند. این جهت اساسی هست. اگر مثلا پرکت نباشد طوری میگن بگذار از 80 نفر 5 نفر یا 10 نفر یا 20 نفر تماشا کنند، لیکن هر روز اگر باشد. بعد یک مشکلات دیگه داریم. ما اون تماشابینی که از دست دادیم در سالهای گذشته او را برگرداندن دشوار شده است. برگرداندن با کینوتئاتر دشوار شده است. همون لذتی که مثلا امروز ما در کینوتئاتر رشته کینو تماشا میکنیم در اون فضا این مردم او را درک نکرده ایستادند. اگر او را درک کنم من گمان میکنم که آهسته آهسته ما میتونیم مردم را برگردانیم. سطح و صفت فیلم برداری ما آهسته آهسته شاید جوانای کارآموز هستند، جوانای نو هستند که الکی تجربه آموختن میتونن فیلمای خوب بفرستن. فیلمنامه خوب در کار است. خب استاد گفتید که 10 سال در این سمت فعالیت دارین. به نظر شما در طول 10 سالی که شما اونجا هستید و آگاه هستین بهترین فیلم تاجیک فیلم که با افتخار میتونید بگید که اینا ما تشکیل کردیم سینمای ملی اینه که کدام است به نظرتون؟ مثلا به نظر من اون فیلمی که من 3 روز پیشتر من از ترکمنستان برگشتم، در اونجا روزهای کینوی تاجیکستان هم بود. ما 2 فیلم بردیم. آخرین سعید صیاد و رقص زندگی مؤلفش استاد بودن و در کینوتئاتر اصلا کلانترین شهر اشخاباد و هم نامش اشخاباد در اونجا به نمایش گذاشتیم. و من با خودم یک خلاصه کردم که من ببینم مردم بعد از کینو چی خلاصه میکنن. مردم زیاد بودن، شاید آوردن شاید چی کردن. 10 دقیقه برای زیادتر در اطراف همین فیلمی سعید صیاد و هم رقص زندگی مردم بین خودش صحبت کردن. چندین نفر اومد از من پرسید و چی شد این شد و من از روی همین کنجکاوی من حس کردم که شاید تشنه فیلم‌های تاجیکی بودن و به آنها پسند آمد. فیلم‌های مثلا ناصر سعیدوف بهترین فیلم رو آفرید. چرا نه؟ رومی هم یک چند فیلم‌های خوب گرفت در تاجیک فیلم. و دیگر برچوبان فیلم افتوبوس، فیلم چی بود؟ سرغور. نه دالر سفر هوایی، فیلم‌های حجوی کمدینی و دیگر فیلم ها هستن. بچه ها کوشش دارن. بچه آبی بود فیلم خوب که جایزه گرفت. آخرا مرزا شیرینوف در کینو فستیوال بین‌المللی قزان صاحب جایزه بهترین فیلم هنری کوتاه شد. بله این هستن. میخوام یه چیزی عریضه بتونم. ببینید بازم مفهوم سینما گفتم که مول است، مثل نونی گرم است. همین نونا بسیار 3 روز مونی مغار میبندن. نونا باید گرم بخوری. عمر یه فیلم حسابش دیگه 2 هفته یا 3 هفته. عمر یه فیلم وقتی که باید ختم کردی باید در بین 3 هفته وای همین گرم در سراسر کشور پهن کنی. بعدی که وای ایستو وای خنک میشود. ای مردم وای نونه غذای معنوی خنک میشود. بعدی که وای فیلم ساختی همین 3 هفته باید سراسر کشور در پخشش کنی. انا بعد 150,000 محیطین گفتگی آدم میدره آخی نمیشه یک کینوتئاتر دا که 300 نفر میبری در خنکی خنک میبری 9 تا خنک میخوره اما 9 تا خنک میشود در هم کینوتئاتر خنک آخی باچ خیلی بگم آخر این مردم این باید انامو بازار انامو خانه گرم انامو دکان اما دکانی که نان تا میبری میمونی همو وجود داشته باشه. او فقط اونجا نانی تاجیکی باید نفروشی، اونجا بلوچکا فروشی، اونجا خلیب فروشی، اونجا نمیدونم چیزی فرانسوی بفروشی. یعنی که نانای دیگر که فیلمای دیگری جهانی را آورده در اونجا ماندن در کار. ما 4 فیلم در این همون میبخشی 4 کینوتئاتر را برای 1 هفته پر کردن نمیتونیم آخر. ما اگر 10 کینوتئاتر دیگه بسازیم باید ما هر روز فیلم بسازیم. مثلا همین 25 روزه 3 هفته 21 روزه باید بعدی 21 روز دیگر جای اودا پهلوی اودا در کینوتئاتر فیلم فرانسوی باشد، ترکی باشد، خیتایی باشد، نمیدونم دیگر باشد. یعنی که هر روز
ё ки баъди 21 рӯз як филм мо дар сол 2 филм месозем. ӯ ба куҷо мерасад? Инам ба ин шакл, ба ин забон, ба ин шева ба шумо гап занам. Бояд ин хел ин ба вуҷуд биёрад. Бале мо ба амеди тоҷикфилм ҳозир потенсиалаш ман гуфтам иҷро филмсози асил дар Тоҷикистон 10 нафарай. ҳар давом мекуне каштали мара будора ай 10 нафар зиёд, ай 10 филм зиёд сохта наметавонад Тоҷикистон. Чунки потенсиали иқтисодиш, потенсиали фаниш, технологиш намерасад. Он бачаҳое ки филм месозанд ин чиз ва ҳамин қадар имконат ғунҷоишаш зарфияти филмсозии Тоҷикистон 10 филм зиёд нест. Ба 10 филм бозор сохта намешавад. бибинед ба чизе дигар мегӯм, барое ки ман гапомо мегӯм мерам ба шумо 2 соат чиз мекунем мутаассифона. ин ва бахши дигари муҳиме ки синаморо ба пеш мерад сохтани сериалҳо аст. 30 сол гузаштааст то ҳанӯз сериали миллӣ дар телевизионҳои Тоҷикистон вуҷуд надорад. Телевизионҳои Тоҷикистон ба қочоқи филмҳои хориҷӣ машғуланд. ҳуқуқҳои муаллифии тамоми студияҳои байналмилалӣ зери по шуданд. Ман ина бо тамоми чиз мегӯм, меранҷанд намеранҷанд, ин қочоқӣ аст. ҳар чизе ки нишон метаҳанд сериалу чизо. вале он ширкатҳо тайёр ҳастанд дар доираи қонун ба мо ҳатто бепул ҳамун сериалҳошона битаянд ки мо ора тоҷик кунем, намоиш дем. ҳатто ҳамин чӣ хел мешавад ки як ширкати телевизионӣ ки намоишҳои оригиналиш дар як сутка 24 соат намоиш метавад, ҳамагӣ 3 соат аст. 3 соат передача оригинали, дигараш такрори филмҳои тоҷикӣ ки як танга барои он харҷ намекунад. то да ин ширкатҳои давлатиян, телевизионҳои давлат бояд барои сериалҳо ва барои сохтани филмҳои миллӣ пул ҷудо кунад. он вақт синамо рушд мекунад. ва бибинед вақте ки ба воситаи телевизион, ба воситаи кинотеатрҳо, ба воситаи ба вуҷуд овардани филмҳои хуби хориҷӣ овардан ин замина ба вуҷуд меояд, он вақт ҳамин 10 нафар дар сол, як сол пас навбат меованд ки филм бигиранд. охирон филми гирифтагӣ чанд сол шуд? Филми гирифтагӣ сафари ҳавоӣ ина 7 сол шуд. 7 сол шуд. дар давраи шӯравӣ дар киностудия 15 та режиссёр буд. Як сол пас навбатшон мерасид. ба чӣ хел мешуд? Чунки филма як сол мегирифт, як соли дигар давлат ӯро дастгирӣ мекард. дар тамоми дунё ҳамин хел аст. ва як сол филм мекунад. ин хел мумкин нест ки ҳар режиссёр як сол, ҳар сол як ҳафта пас филм бигирад. ин халтура аст, ин филм намешавад, ин саноати филмсозӣ. ягон гӯшаи дунё да шумо бубарем биковем ки як режиссёр ҳар сол филм бигирад. ғайриимкон аст. сценариям баҳонаи аслӣ нест. вақте ки замина ба вуҷуд меояд, сценарийнависам ба вуҷуд меояд. ҳамаи чиз замина, бозор ки талабот ки шуд, сценарийнависам пайдо мешавад. ҳама идеяам пайдо мешавад. ҳамин чизо мешавад. ҳамуна ба як система овардан дар кор. ҳамин системаи кинематография ба ҳам пайваст кардан дар кор. барои чӣ? дар собиқи шӯравӣ телевизион, истеҳсоли филмҳои телевизионӣ ва филмҳое ки барои экран ин ба ҳам тавъам буданд. ино ба якдигар. мана ҳамин рӯз агар телевизиони фарз кардем шабака якум фармоиш диҳад ба Тоҷикфилм ки мо ба шумо пул метиҳем 4 та дар сол барои ман 20 серияги филм бисоз. месозад Тоҷикфилм обод мешавад, технология меорад, сармоя меорад, актёро, театро. бибинед ҳунарпешаҳои ҷаҳонии мора аз Муҳаммаҷон Қосимову дигару сар карда синамо ситора кардагаи, на театр. Театр оно баъде ки ба синамо омадан ба воситаи синамо ва театри мо рушд мекунад. ҳунари театри мо вақте ки синамои мо анами сармоягузорӣ мешавад пеш аз ҳама ба синамо, он вақт дар ҳама бахшҳо театри мо дар бахши ҳунарпешаҳо фаро гирифта мешаванд, ситора ба вуҷуд меояд. хуб оно бой мешаванд, рӯзгоршон хуб мешавад ҳунарпешаҳои мора вақте ки мо ба синамо сармоягузорӣ мекунем. театр ҳамеша як чизи шартӣ аст. ман барои шумо лексияро мехонам, ҳозир мехезим мерам, баъд шумо калаву пӯст бизанед. воқеият ҳамин аст бачаҳо, то давлат анамина ба синамо чӣ накунад ва пайваст накунад телевизионҳоро, ё ки худшон бисозанд дар ҳамкорӣ намешавад. охир агар ки масалан ҳамин ҳамкории давлат ва сармоягузории давлат ба ҳамин бахш ба вуҷуд наёяд, ҳеҷ вақт рушди синамо намешавад. барои ҳамин қонеъ мемонем, 5 сол да як филм месозем,
لیکن پتانسیل انسان عمر انسان تا 50 بعد آخر سرد می شود. تو مهنت کرده آدمی با استعداد است حیف می شود. حیف میشین شما، حیف میشین که چون که دیگر اون تجربه ملکه‌ای که تو حاصل میکنی در دوام زندگی عمر میرود. ببینین همین فیلم های اولی ساختگی کیمیاگرف به یاد بیارین سالهای 70 بهترین فیلماش و بعدتر مثلا سیاوش حتی از نظر پروفسیونالی تا چه اندازه فرق میکند. برای که انسان گرچه برکمال میشود ولی پتانسیلش آهسته آهسته گم میکند. و حاضر ببینین همین بچهای تا 35-40 ساله حاضر اومدن در کینوی ما. اگر همین نسل استفاده کنه کینوی ما استحصالش رشد میکنه. لیکن اما زمینه و بازار را با وجود نیارن هیچی نمیشود. با همین تجربه 30 و چند ساله آخر ما گفته استم خلاصه ما همین است. تا دولت تا آنهای بخشی تلویزیون استحصال با وجود آوردن بازار اگر همین را سرجم نکند یگان بلان نمی شود. سیناریست میایی، اپراتور میایی ولی بازار نباشد، بازار داخلی نباشد. ما با این 4 فیلم با بازار جهانی میدونید در دوام 30 سال کدام فیلم بازار جهانی برآمده؟ قیام روزی ناصر سعیدов که در NHK ژاپنیا خرید، در ایران نشان دادن 4 تا دولت بینیلوکس دا اکرانش که از سرمایه گرفت اما قرضش ناصر برد برای این فیلم داد. دویم فیلمی که میداری بازار جهانی برآمده کینوی تاجیک زلکر без отражения همون آینه به جلوی بازم ناصر سعیدов که در خطای اکران شد. دیگر نیست در 30 سال استقلالیت یگان فیلم تاجیک کی میگه که خب فیلم شد رفتیم فستیوال نشوند جایزه گرفتند خب کلوب پاکاز بود ولی پرکات شدگی نیست همچون مول. تاریخ 30 ساله تاجیکستان همگی 2 فیلم به بازار جهانی برآمده است همونم پرانی. در بازار داخلی یگان تنگه به دست نآوردن این فیلمو و گمان میکنم که یگان فیلم تاجیکی در دوام 30 سال خرج کردگیش برآوردگی نیست. نه فیلمای دلیر نه فیلمای ناصر در بازار داخلی برای که همون بازار وجود ندارد. بچه‌ها گپ درباره این است. با من جواب خب бинандаи азиз устод Сафарҳақдод бо он ки кадом як ташвиши дигар доштанд бо гуфтани андешаҳошон ва мо имкони бештар додем ки андешаҳошонро баён кунанд ва ман аз устод Абулмуин Шарифиам мехоҳам хоҳиш кунам ки шумо ба андешаҳои устод Сафарҳақдод розӣ ҳастед ва буданд андешаҳое ки масалан шумо бо он розӣ шуда наметавонед؟ از اون چیزی که درد دل کردن 2 متخصص من در این سوال متخصص نیستم اما در همین دیگ میجوشم خدا را شکر. اما اون چیزی که گفتن بنبست است، بنبستی واقعی است از همه جهت. ما این زمین نداریم نه به فیلم آفری، ما زمین نداریم برای کینوتئاترها ساختن، ما زمین نداریم برای مبلغ جدا کردن، ما زمین نداریم برای سیناری فیلمنامه نوشتن، مبلغ نداریم. پس چیکار کنیم؟ خب یا بندیم یا که یک مراجعت کنیم به حکومت، مثلا به وزارت یک مراجعتی کنیم، یک کاری کنیم، رشته این گریه های این رشته باید باز کنیم. وگرنه من نمیدونم، من دانم که فقط در سینما این مسئله این مشکلی هست. خب بگم که ها امکاناتی اصلاح هست، مگر تئاتر از این مسئله از این مشکل ها آری است؟ مگر ورزشگران امروز از این مشکل ها آریند؟ از روی شنیدم قسمت زیادی ورزشگران با پول خودشون میرن یا به سرپرست ها. تا کی سرپرست ما سرپرستی کند؟ تا کی مبلغ گذاری میکند؟ اون در نروژ جشنواره رومی فستیوال هست، بعضی نفران بدونن و خدا را شکر یک چند سال ما همکاری داشتیم. جشنواره شخصی است، خصوصی است، اما مبلغی بیشتر 60-70% وزارت فرهنگ نروژ برای هر سالی که این جشنواره میگذرد جدا میکند که اون جشنواره خصوصی است، بین المللی است. اگر ما حاضر من ببینید ما فیلم های می آفریم اون روز یک من خودم همه خیلی حساب کردم ما با پولی حق کاری یک هنرمندی میانه روسیه، غرب نه، اروپا نه، هندوستان اینجا نه، میانه روسیه ما فیلم میسازیم در 20 روزش زیاد نه. یک هنرمندی میانه روسیه پول حقی که برای فیلم میگیره روزی کاریش در 20 روزی ما فیلم می آفریم، بعضا 2 تا حتی 1 تا نه. مگر میشود فیلم؟ خیلی بسیار جالب است استاد که شما همین چیز را حساب کردین
یعنی معلوم شد که شما بیرون از تالاری театр аз кино низ дар ин бора фикр мекунед ҳамеша фикр мекунед чигуна намешад агар на ҳисоб кардем ки чӣ қадар масалан бо маоши 20 рӯза як ҳунарманди миёнаи русӣ инҷо филми пур аст. Хуб ман бо ба ин мавзӯъ албатта бармегардем ва бо Устод Ғайбуллозода низ бо баъзе саволои дигарам ҳаст. Ман мехоҳам шумо ба суҳбати мо ҳамроҳ шавед. Назари шумо чӣ аст? андешаҳои шумо чӣ аст? Кадом андеша инҷо воханам ҷолиб буд? Шумо бо кадом назар зид ҳастед? Марамат. инҷо чанд фикру нуктае ки садо дод албатта бисёр қобили дастгирӣ аст. воқеан синаморо агар гӯем ки афзалтарин санъат аст хато намекунем. агар ки гӯем ки санъати мусиқӣ, санъати театр, дигар санъатҳо агар шохаҳои мустақили санъат бошанд, пас ҳамаи ино дар синамо ҷамъ омаданд. дар синамо яъне санъати мусиқӣ аст, ҳунар ҳаст, дигар. ва мо пайдоиш ва гӯем ки ташаккули синамои мо ба туфайли замони шӯравӣ аст. яъне дар зарфи гӯем ки аз ҳамон омадани поезд аз соли 1929 агар исол агар мо ҳисоб кунем, хоб дар тӯли мавҷудияти гӯем ки шӯравӣ тоҷикистон ҳамчун як давлати мустақил дар ҳайати шӯравӣ ҳамин синамо рушд кард дар баробари дигар давлатҳо. яъне пайдо шуд, яъне мактаб ба вуҷуд омад ва заминаҳош ба вуҷуд омаданд ва мактаб ба вуҷуд омад ва ан ҳамун зарфияту шакл гирифт. ҳоло ки имрӯз мо мегӯем ки мо чӣ кор кунем то ки аз ҳамин бомбаст бироем, чӣ ки устод гуфтанд ки воқеан чизе ки Сафар Ҳақдод гуфтанд бомбаст аст. воқеан мо ба ҳамин бомбаст омадем, расидем. омили гӯем ки ба ҳамин бомбаст омада расидани мо ан ҳамон потенсиале ки зарфи гӯем ки 50 чанд сол ё ҳудуди 60 сол буд, мо ан ҳамон зарфият, ан ҳамон потенсиалро ҳифз накардем. сар аз соли 1997 вақте ки ниҳодҳое ки филм меофариданд шуданд дар тобеияти Кумитаи телевизион ва радио. хоб киностудияи Тоҷик филм ҳамчун як ниҳоди истеҳдодкунандаи кино, хоб ҳамчун як ниҳоди пахшкунанда корхонаи воҳидии Тоҷик кино, хоб дигар ниҳоде ки гӯем ки масъули нигаҳдории кинотеатрҳо буд. шуморашам гуфтанд ки 1200 та. имрӯз аз хонаи 1000 ки берун буд шумораи кинотеатрҳо, имрӯз ба 31 та расидани кинотеатрҳо, инам хеле мояи нигаронӣ аст. ва яке пайи дигаре гӯем ки аз байн рафтани ин ниҳодое ки ана ҳамин соҳара дар кадом ҳолат аст? дуруст, дар ҳолати бисёр бад қарор бибинед ки яъне дар ҳоли сакарот қарор доранд. анам 31 там дар ҳоли сакарот қарор дорад ва ҳамин дар зарфи 20 сол бо гӯем ки талошҳои гӯем ки бозам як ҳамон намояндаҳои соҳа ки ангушмор мондагианд талош карданд ва ниҳода кӯшиш карданд ки аз тобеияти телевизион бироранд. дар зарфи 20 сол кинои тоҷик умуман моҳияташа гум кард, ранги телевизионӣ гирифт, барое ки дар ҳайати Кумитаи телевизион ва радио ҳамчун як дандони зиёдатӣ буд, як ангушти зиёдатӣ буд. ин буд муносибат. ана ҳамин муносибати гӯем ки ноодилона, ана ҳамин муносибати гӯем ки ғайриҳирфавӣ боис шуд ки ана ҳамин потенсиале ки тӯли 60-70 сол бо хуни дил чандин наслҳо аз ҳам гӯем ки ҳар як насл интиқолдиҳанда аст дар навбати худ, яъне донишҳо аз як насл ба як насл, потенсиал аз як насл ба як насл вақте ки омад ва ана ҳамин 20 солда мутаассифона ҳамаш ба боди фано рафт. имрӯз барои замина ба вуҷуд овардан бозам чӣ вақт талаб мекунад. қиматтарин сармояи умри инсон вақт аст. мо бозам вақт мекунем. вақте ки мо вақта сарф мекунему гӯем ки мисли об дар ҳован куфтан аст, ҳамин хел мешавад. ва ба фикри ман барои гӯем ки ана ҳамин дубора ҷоно кардан, дубора эҳё кардани соҳаи кино бозам чӣ? бозам шароити ҳар як соҳара қонун танзим мекунад. аз нуқтаи назари қонунӣ бояд ки оддитарин шароита бояд ки муҳайё кард. мисле ки имрӯз дар соҳаи соҳибкорӣ мо имтиёзо метиҳем. анамин гуна имтиёзо айҷияти ҳуқуқӣ бояд ки дар соҳаи кино дода шавад ки яке аз гӯем ки проблемаҳои рақами якашам барои рушд накардани соҳаҳои студияҳои мустақили филмбардорӣ ин муҷаввиз аст. хоб муҷаввиза медонем ки барои гирифтанаш аз Кумитаи телевизион ва радио ба чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. ин аст. гирифтани иҷозатнома ин қадар душвор аст, тавре ки бачаҳо мегӯянд. воқеан ман намедонам, ман ягон вақт саркордор наштам, лекин ин дар ихтиёри Кумитаи телевизион ва радио аст. мо қаблан тавре давлатмулк 4-5 сол пеш зертобеи Кумитаи телевизион ва радио будем.
هم توجیک کینو و هم توجیک فیلم. و بعد از اون که با یک دستگیری جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی توجیک فیلم تأسیس یافت و توجیک کینو و توجیک فیلم یک نهاد شد و تمام اون میراثی همون کینوتئاترهای میراثی توجیک کینو بودن و همون احوال آمدگی از من سوال دادنی بودم که کی به همین احوال آورد. امروز بعضی امروز قهرمان تراشا هم هستن که خودشون قهرمان میتراشن، لیکن گناهکار اساسی هم هستن در تابعیت کمیته تلویزیون کردن کینوستودیو، در فروختن کینوتئاترها، در برهم دادن تکنیک و تکنولوژی. از امروز خودشون قهرمان میتراشن لیکن نمیگن گناهی کی بود. گپ در سر اون که تمام اون اجازتنامه‌ای که مثلا برای فروش دیسک‌ها و دیگر نظارت و اجازتنامه برای بازی کامپیوتری به اختیار توجیک فیلم گذاشت، ولی دادن اجازتنامه برای ثبت فیلم در اختیار کمیته تلویزیون وارد موند. وقتی که ما مراجعت کردیم بارها گفتن که تا زمانی که قانون عوض نشود، قانون کینو، ما یک لایحه هم تیار کردیم این زمان و پیشنهاد میکنیم برای محاکمه، برای بررسی. همین مشکلات هست که مثلا ساحه کینو رو ما راهبری میکنیم در جمهوری، اجازه ویو میدیم. خب برای مثلا اجازت پخش فیلم ها یا ثبت فیلم ها این تصمیم از توجیک فیلم. بله. یعنی که یک مقداری معانی مبلغ باید پرداخت کنن، فیلم با قید بگیرن و معرفی کنن. این اون چیزی که مثلا اگنتی ضد انحصاری جمهوری معین کرده است و ما یگان دخالت نمیکنیم و به بودجه دولت میگذاره و میروند در اونجا مثلا فیلمشون نشون میدن به مدت 1 سال است یا چقدر است نمیدونم. خیلی واقعا این ترتیبات جاری شده است. یعنی این برای فیلموفران هیچ وزنی نمیارد؟ مبلغ وزنی نیست؟ من گفتم 2000 3000 شاید باشه، من انیق نمیدونم چند هزار است، شاید 2 3000 باشد. خیلی اون کسی که مثلا قدرت فیلم آفرینی دارد میتواند 3000 پیدا کنه، صرف کنه، اجازت گیرد برای نمایش. خب من میخوام که بازم به شما سوال بدم. من از سطح فیلم های زمان شوروی توجیک فیلم آفریده بسیار سطحی بلند بودن تا رسیدن به فیلم های کوچگی و فیلم هایی که بلاگرها میآفرند. این مایه نگرانی نیست؟ چرا ذوق مردم اینقدر پست شد؟ چرا مردم دیگه اون فیلم ها را که از ذوق بسیار بلندی که یک وقت فیلم های بسیار مشهوری که ما داشتیم از این ذوق پایین رفتن تا سطح فیلم های نمیدونم کدام یک بلاگر، این مایه نگرانی است؟ به نظر شما چرا ذوق مردم اینقدر پست شد؟ برای ذوق مردم بلند کردن فکر میکنم که یعنی ما از مردم هنرمندا چه سینما آفران باشند چه نمیدونم فیلم آفران باشند باید که یک چند قدم پیش باشه. یعنی مردم باید که نظرش به پیشتر و پیشتر ما برده رسونیم. اما اون چیزی که شما گفتید امروز چرا فیلم هایی که بلاگرها میگیرن بعد خیلی تماشابین زیاد هم دارد. یعنی اینا فکر میکنم که مردم حاضر در همون روند دیدی بلاگرها شاید یک 80% مردم یعنی در همون روند قرار دارند. وقتی که میبینند چیزی که کمک مطابق است با زندگیش یعنی پسندش میشد، معقول میداند همونه. و من زید تا به امروز یعنی زید بودم، زید هستم از اونی که هنرمندان حرفه‌ای با عزت نفس یگان بلاگرها نمیرسند، یعنی با بلاگرها همکاری میکنند. میدونم کینوی توجیک یعنی مبلغش اصلا فکر میکنم سبب اساسی این در نبودن مبلغ است، جدا نشدن مبلغ است. حاضر میگویند که سناریو نویس نیست، هستند انگشت شمارند. یکی باید موافق قضا آن چیزی که حکومت جدا میکند هست، همه سال مبلغ هست. به مبلغ از درید که نسود بیرون برآمده نمیشود. یکی وای معیار دارد. میدونم یعنی مبلغ هست، مبلغ نوچیز چیزی که حاضر اکای عبدالمومن گفتند یعنی 20 روزه. حتی هنرمندای ما وقتی که روسیه میروند برای همکاری کردن، برای نقش آفرینی کردن، 1 روزه کارشون $500 است. 1 روزه کارشون $500 که این خیلی 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 کم است. اگر هنرمند روس اونجا نقش آفرینی کند زیادتر است.
هنرمند تاجیک، اما برای ما هنرمندای تاجیک فکر میکنیم که این خیلی مبلغ، یعنی شکرانه میگیم، حتی با 200-300 سومانی که امروز مثلا سطح دولتی کینو برای ما میتید یا 500 سومون هزاران بار شکر میگوییم، حتی راضی هستیم. یعنی یک چند فیلم به مبلغ هم نقش بازیدیم، نقش آفریدیم. برای چی؟ وقتی که سناریو پسند میآید، وقتی که کارگردانی خوب است، وقتی که میخوای که یک سهم خودت در همین ساحه گذاری، یعنی نامت میدونی که فیلم دولتی است، فیلم تاجیکی است، یعنی بعد مرده رفتنت شاید نبیره ها توی طریق اکران ببینن. یعنی یکی از اون هنرمندان من هستم که من همه وقت راضی هستم، فقط با کارگردانی خوب، با سناریوی خوب، با مبلغ ناچیز. یعنی هیچ وقت من مبلغ از یگان نفر از هنرم بالاتر نموندم، اما جایش هست که مبلغ خیلی کار حل میکند، خیلی نقش زیاد میبازد در زندگی هر یک هنرمند. و فکر میکنم که یعنی در سطح جهانی نرفتن، چقدر که اکای سفر حقدادوف گفتند، یک طرفه نیست، همه طرفه است. تکنیک و تکنولوژی خوب باید باشد، تجهیزات خوب باشد، سناریو نویسانی خوب باشند. و بعد فکر میکنم که از همه چی میگن مسئله اساسی این مغز است. یعنی مغز نو در کار است. حاضر مغز سر، این فکر و عقیده من است که کرخت شده است، یعنی در یک سطح ایستادگی است. منم همون فیلمایی که نقش آفریدم نگاه میکنم کجا یک نوآوری دارد، اما اون نوآوری که باید جهانی باشد اون نوآوری نیست. خوب، تشکر میگم. استاد مرحمت استاد. همه شما و استاد عبدالمومن، ما خوب که شما مثلا تحلیل کردید، مقایسه میکنید حق زحمت هنرمند تاجیک یا هنرمند روس، این قبول است. شما یک بار میتونید مقایسه کنید که اون فیلمی که هنرمند روس نقش میآفرد بودجهش چقدر است؟ مقایسه کردن میتونید؟ نه. بودجه دولتی روسیه در یک سال چقدر است؟ دولت تاجیکستان چقدر است؟ ما مؤسسه دولتی هستیم و بودجه دولت ما مبلغ میگیریم. اون چیزی که میگیریم ما در اساس همون تقسیم میکنیم با این کارگردان، با این کارگردان، با این کارگردان که فیلمش اقلا گیرد، اقلا بیکار نمانند. استاد عزیز، اگر مخفی نباشد، همون مبلغی از همه کلانی که برای گرفتن یک سینما صرف و یک فیلم در سینمای ملی صرف شد چقدر است اگر مخفی نباشد؟ هیچ، چرا مخفی؟ اون چیزی که هست و در محاسبات هست، ما یگون چیزی نمیکنیم. مثلا سال 2015 بود که یونس یوسفوف فیلمی کلانترین خودش گرفت، مرگ بیگناه، قریب 2 میلیون صرف شده بود. 2 میلیون سومانی. بله، غیر از اون تکنیک و غیر از اون چیزی که بود، غیر از سرپرستا بودن و هم 6 قسم فیلم تلویزیونی شد و یک فیلم کلانی برای پرکات بود. یعنی از فیلم هایی که استاد سفر حقداد گفتند که جهانی شدند و چی نمایش شدن، بودجهش از اون فیلم ها زیادتر بود، نه؟ نه. مثلا من یاد دارم فیلم آینه بجلو، بودجهش تخمینا تا 1 میلیون سوم بود. تا 1 میلیون سوم. بله. خب استاد محمد طبری هم میخوام به صحبت ما همراه شوم. در مورد تئاتر گفتم و استاد هم یک چیز اشاره کردن که هنرمند اولی بیشتر سینما معرفی میکند. خب و این فکر میکنم که چون شما داننده بسیار خوبی تئاتر هم هستین، به سینما هم توجه خاصه دارین، نظر شما چی است وابسته به موضوعی که اینجا مطرح شدن، وابسته به ذوق، وابسته به مشکلاتی که پیش روی تئاتر و سینما است؟ گپ در سر اون است که ما امروز نمیتوانیم خودمون با کشورهای حتی همسایه همان وضع مالیوی و اقتصادی و معنوی و فرهنگی همان رو مقایسه کنیم. برای چی؟ خب ما امروز از این اندیشه خیلی سوء استفاده میکنیم که ما جنگ شهروندی اثر گذراندیم و با خسارات زیادی نه تنها مالی و جانی بلکه معنوی نیز به ما رساند. ما حاضرم از اون چیز بیرون نشدیم و خصوصا خلاص ما در همین وضعیتی که حالا قرار داریم به همین وضع آمده رسیدیم و امروز مثلا جستن گناهکاران و یک کس عیبدار کردن این تنها به ضرر کار ما است. ما باید اندیشه کنیم که از همین وضعیت چگونه برآییم، چیکار کنیم که واقعا هم وضع سینمای ملی ما و در مجموع وضع معنویات جامعه ما بالا رود. گپ در سر این است که علم، ژورنالیستیکا اینا با فکت و دلیل، با چیزهای دقیق سر و کار دارند. سینما و هنر با ارزش‌های معنوی سر و کار دارند و امروز همون نشان دهنده
وضع هنری هر ملت نشان دهنده وضع مناسبت آن همون ملت به ارزش‌های معنوی است. امروز ما واقعا هم بین همین دروهای خودمون پول کار کردن و در مجموع من با اندیشه مولانا بانو راضی هستم که 80% مردم ما در فکر همون نان و لباس و خانه و دیگر چیزها هستند. اگر ملت بیدار باشد، ملت خودش در از پس اندیشه والا، احساساتی والا باشد، از طلب میکند از خودی اهل هنرش، از اهل زیایش طلب میکند که همین چیزا برگرداند. و یک چیز دیگری که بسیار به من ناخوشایند است این است که ما تا حاضر ان اینش دولتی، ان اینش غیر دولتی، ان اینش مبلغ گذار، ما در سطح ملی اندیشه کردن فکر نکردیم. همون مبلغ گذاری وطنی ما هم تاجیک است آخه. همون استودیو هایی که غیر دولتی هستند همون هم تاجیک هستند و ما باید به اونا برای همون کاری مثلا بگذار از لحاظ کسبی بسیار پست هم که کرده ایستاده باشن از اونا تشکر کنیم و به اونها کمک رسانیم که سطح بهشون بلند شود. خیلی گپ بسیار است. من بسیار میخواستم که در سطح جمهوری یک برنامه دولتی رشد فرهنگ دهات قبول کرده شود. یکم، چون که در دهات ما مکتب های نقد ساخته ایستادن، بنگاه های طبی ساخته ایستادن، برای اون که ما بازار سینمایی ما، بازار فرهنگ ما با وجود آوریم، تئاتر ما مجبور شده در دهات رفته در مسجد نمایش نشان ندهد، باید مؤسسه های فرهنگی دهات وای کرده شود، فعال باشد، برقرار کرده شود. اینجا این اندیشه من خیلی نیست که باید این حتما دولت کند و حتما از بودجه جمهوری شود. باید مردم محل هم در این چیز سهم گذارند. دومش این که ما امروز نیاز به غیر از اون مبلغ، این چیز مسلم است که حکومت ما به همین ساحه ما همون قدر مبلغ جدا میکند که امکان دارد. به غیر از این از حساب دیگر سپانسرها یک فوندی مخصوصی تأسیس داده شود که به طریق گرانت ها به این یا اون هنرمند که میداند که واقعا پتانسیل دارد، ایده های خوب دارد، مبلغ های علاوه‌ای جدا کرده شود که اونا فیلم های خوبشون گیرن، نه که از تاجیک فیلم مبلغ و امکانیت انتظار نشود و طریق همین گرانت های و خارجی نه و یکی از حساب دولت و از حساب دیگر چی میگن فوندی از این حساب وای کنن، من فکر میکنم که ما رشد میکنیم. خب من میخوام دیگران با صحبت همراه شوند و اینجا ما در سه قسم این صحبت را به نقشه گرفته بودیم. قسم اول این وضع امروزی سینما بود و قسمت دوم این مشکلاتی که مانع میشود برای رشد سینما و ما خب آهسته با قسمت دوم هم گذشتیم. چرا ما مثلا مبلغ‌های سرپرستان را جلب نکنیم؟ شاید دلیل شما جواب میدین. چرا مثلا در برابر اون که ما درباره مبلغ گذاری دولتی صحبت داریم، درباره مثلا مبلغ هایی که با این مؤسسه دولتی جدا میشود، چرا ما سرپرستان رو جلب نکنیم؟ چرا ما اونا رو مجبور نکنیم یا وادار نکنیم که اونا هم فهمند که کینو این درآمدناک است، میتواند منفعت بیارد؟ تشکر. چقدر که سفر گفتن درباره بازار سینما، این خیلی موضوع مهم است که برای که مثلا من کمی تجربه دارم با همکاری با سرپرستان. باور میکنید با کدام شرکت های هستن که مبلغ هم دارن و بعضی وقت اون صرف میکنن مبلغ خودشون با چیزایی که مثلا او خریدنانسی چقدر کینو دارد خیلی نمیارن، اما باوری کنوندن اونو رو خیلی دشوار است. اونو باور نمیکنن که مثلا اگر که با مثال فیلم خودت سرمایه گذاران مبلغ جدا کنن، یگون افکت میشود از سینمای تو، از فیلم تو، برای که خیلی کم درد دل یکی سفر بود گپوی درست گفت که بزرگ که نیست. مثلا شرکت من یگون 20 شرکت شاید 30 شرکت رفته بودم، یک لایحه داریم اول حالا بنابراین گرفتیم، نقل میکنیم، پرزنتاسیون میکنیم و گوش میکنیم عجیب با فیلم خوب میشود، اما اونو در آینده نمیبینند که این از فیلم خودت اینو چی فایده میبینن، برای که بیزنس فقط فکر فایده رو میدوند. دولت میتواند دستگیری کند برای رشد سینما، برای رشد دولت و دیگر چیزا، اما بیزنسمن اون فقط فکر پول میکند
و که بدوند که از فیلم خودت هیچ فایده نشود در کینوتئاتر مثلا این همین به نزدیکی فیلم دو خیلی فیلم خوب است، من مخلص همین فیلم هستم، لیکن چقدر که مؤلف همین فیلم نوشته که تماشابین قریب که نرفت، خیلی کم بود تماشابین. اینا مثلا صاحبکار فکر میکند مثلا من فیلم پول دادم برای فیلم، چرا تماشابین نرفت؟ تماشابین که نرود دیگه چی فایده برای صاحبکار؟ باوری ندارن. میدونید چی است دلیل؟ همون تماشابین مثلا فیلم های ترکی را خانه خانه میشینن تماشا میکنن، هر هفته از بازارها میخرن و این چی سیر است اینجا که مثلا فیلم شما رو برای مثال فیلم دکانی که بسیار عجیب است اینا نمیخرن مثلا، یا که اگر شما خواستین بفروشین به نظرتون میخرن؟ اگر نمیدونم مثلا فیلم دکان این سریال است با واسطه اینترنت تماشابین تماشا میکنه و شاید اسمش یکون 2 میلیون شاید باشد. نه تماشابین هست تماشا میکنن، اما عموما برای رشد سینما محیط در کار است، محیط که در این استثمارات که هست هر روز باید اگون بله از همین محیط باید پیدا میشه نتیجه. بله بخیرم استاد غیب‌الله میخوام شما بگین که همون شرکت هایی که سینماخانه های شخصی دارن اینجا دربارشون گپ رفت که در مرکز های سودا فعالیت میکنن، چرا اونا مراجعت نمیکنن مثلا برای گرفتن فیلم های خوبی تاجیکی که شما مثلا من فکر میکنم که راحت میتونستین که بعضی فیلم ها رو براشون تقدیم کنید، نه به خاطر اینکه یک جنبه های ملی دارن و شاید ضرور هستن. و سوال دیگر پهلوی دیگر این سوال همین است که چرا شما خودتون پیشنهاد نمیکنید برای اونها که مثلا بگیرین این فیلم ها هم در روی خط فیلماتون باشن؟ ما اولش اینکه آیا باید مراجعت کنند، یکی از یگان شرکتی مثلا خصوصی مراجعت تا امروز نامده است. ما حتی فیلم رومی تای قریب 20 روز در کینوتئاتر نوروزگاه کاخ نوروز به نمایش گذاشتیم و اون نتیجه خوب نداد. گپ درستش من نمیدونم برای چی، البته شاید ممکن باور ندارن، لیکن من گمان میکنم که اگر این شرکت ها بعد اینها یک چیز دیگه، یک ست مخصوص است که اینها از مسکو از دیگر جایی داره میشوند. مثلا فیلم از اونها میگیرن و در اون ساعت معین باید اون فیلم نشون دهند و در دیگر ساعت نشون داده نمیتونن. من میدونم که اونها فیلم ها را از 600 تا مثلا 6,500 دلار میخرن و من میدونم که اونها در بله میخرن و در یک ماه ماکسیموم تو شاید بیشتر از 2 میلیون سومانی شاید که درآمد دارند، ولی خودی توجه نکردن اونها با فیلم های تاجیکی ملی بسیار شبهه آور هم هست، بخیانم نگران کننده هم هست، در حالی که من میدونم که رهبران اونها همگی بچهای تاجیک هستن. بله ما هم چیز کمتر ایرانی هست. بله خوب استاد من گفتم آدم ملت قوم به همه چی عادت میکنند، به عادتهای پستنی حتی به آدم کشم عادت میکنند و عادت میرود. یک عادتی در ما پیدا شده است. مثلا فیلم های تاجیکی نمیبینن، مگر فیلم های خارجی میبینن. روزهای فیلم های آلمان، لهستان، روسیه، ایران، هندوستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان همین ها شد. شما بینید بجز روزی افتتاح و اختتام دیگر اونا به هر حال فیلم های اونقدر بدشون آوردن، یکی فیلم های خوبشون آوردن، اونا نمیخوان که در نزدیک خارج بله. و ببینید چندین فیلم هم بودم من بجز 10 12 11 9 نفر نیست هیچ کس. سفر حق داد زلفیه که همراه مجبورن بیچاره از مکتب ها برای عیب است. مکتب بچه های اجبارا می آوردن تالار رو پر کنن. حتی من نشد، من هم مقاله هم نوشته بودم که اگر 20% فرهنگ‌های تاجیکستان به این فیلم ها میبودن تالار پر میشد، می آمدن تالار زیبونیسو پر میشد. یک چیزی هست مثلا امروز مثلا اونقدر که دستاوردی که تئاتر دارد 10%ش تا حال سینما نکرده است. تئاتر خدا را شکر قریب حدودی 100 جایزه و دیپلم ها و تندیس های بین المللی آورد، حدودی شاید زیادتر، و حدودی 5-6 تا شاه جایزه های با نفوذترین جشنواره بین المللی آورد، اما نمی آیند. و اون همون نمایش هایی که در چندین جشنواره های بین المللی جایزه گرفت و آمد مردم نمی آیند. این یک چیزی است که باید حل کرد، این مسئله باید برای روشن کرد. بله ما یا مثلا
مگر عیب نیست که در قوم 9 میلیونت بهترین کتاب از 1900 زیاد چاپ نشود، چون نمیخوانند مردم. این باید سری این مسئله، این یک راست تلخ است، باید یک کاری کرد. ها من راضیم دلیر میگه که ها اون تاجر فایدهش به نظر میگیرن. دولت باید همون تاجرای هوسمند کند. مثلا دیگر دولت ها هم همین خیلی تاجر پول نمیدید، اونا از انداز آزاد میکنه. دولت یک کاری دیگر میکنه، یک کمک دیگر میکنه که به فرهنگ، به هستیش، به اصلش اون دقت دهد. یعنی باید این کاری باز کرد. درست است. خب من میخوام شما هم با صحبت همراه شوید. خواهش میکنم. ما میگیم که سینمانویز نیست. хорошо سینمانویز نیست. آخه ما یگان سیستم هم نداریم که سینمانویز بیاید مثلا با تاجیک فیلم مهاجرت کنه، سیناری مرحمت خونید. مثلا یگان چیکار کنید؟ سیستمی که نیست، مثلا ما نمیدونیم یک سال دا چند فیلم میتونیم براریم. ما میدونیم، ما نمیدونیم همین رو. افسوس. بعد دویمش که نگاه کنید، ما میگیم که ما 10-15 فیلم میتونیم گرفته. اوکی، ما 10 تا رژیسور داریم، و ما 10 تا звук رژیسور داریم، ما اقلا 5 تا اپراتور داریم. ما میبخشید 2-3 نفر فقط پست پروداکشن با کار کردن میتونه، تمام دیگه یگان کس نیست. از روی چی ما گپ میزنیم که ما 10 تا فیلم میتونیم ساخته؟ بعد دیگر چیز ما گپ میزنیم که کینوتئاتر مثلا فیلم های تاجیکی را نمیگیرد. آخه میبخشید از 4 تا فیلم ساختگی 2 فیلمش با صفت بلند میبرد، 2 فیلم دیگرش میبخشید حتی اونجا با گریزونت هم زوال نشدگی کی میگیرد این فیلم رو؟ بعد ما گپ میزنیم که با مشکل دیگر ما داریم، ما فقط مشکلی پیدا میکنیم. ما یگان بار با همه همکسبان میگم، ما یگان بار ما چند بار شتگی بدیم میزی داوری، میزی چی بود، چند بار رفتیم و گپ زدیم، پیشنهاد کردیم، چیزی گفتیم، میگم سیستمی که نیست یگان چیز نمیشود. ما که تاجیک فیلم یگان کسی دیگر نمیدون چند فیلم ما باید شاید براریم، چند تا باید که نمایش رود، چند تا باید که سناریو نویسد، چند تا باید که استحصال شود. ما این چیز رو نمیدونیم. اول وقتی که ما این چیز رو فهمیم بدونیم، بعد ما میدونیم چقدر مبلغ داره و چقدر فیلم میگیره. گپ در مبلغ نیست، گپ در مبلغ نیست، گپ در اون که من سیستم را میگم. хорошо سناریو نه 10 سناریو ماه سپتامبر اومد، کدومش انتخاب میکنم از 10 تا سناریو؟ من با نظر вообще к примеру میگم. برای که شما در داخل کی نیستید، در داخل چی من نیستم؟ در داخل کینوستودیو با نیستم. توغری؟ اما داخل نه تنها کینوستودیو باید فیلم رو بسازن. توغری؟ خیلی دیگران من با دیگران کار ندارم. من آخه ما میگیم رشد کینو، ما اینجا نشستیم رشد کینوستودیو تنها گپ زنیم. ما باید شستیم رشد کینوی عمومی. کینوستودیو هم استحصال میکند. دویمش که مثلا نمایش میکند. همکاری، افسوس همکاری هم کم هست. مبین کینوستودیو، مبین کینوتئاترها، مبین تلویزیون ها. ما همین اول اگر شما میدونید ما باید تقدر شینیم همه کسا مثلا یگان راهش یابیم. شما میگید که شما میدونید. آخه معلش من نمیدونم. من گفتم پیشکی، من گفتم که ما فقط با فکرای خودمون گپ زدن میتونیم. ما یگان نه استاتستیک عمومی داریم، نه نمیدونیم که چی ما در کار است، کدام چیز در کار هست، چیز در کار نیست. سلام باشید اسماعیل. استاد جواب دارین برای من با اسماعیل علاقه فکرم گفتم که مثلا ما هر سال پیش از آغاز سال نو نقشه میگیریم. ما مثلا من 24 دکبر این سال پیچینگ اعلان کردیم، سینر جمع میکنیم. ما اعلان میتیم توسط 24 دکبر مرحمت بیاین اشتراک کنن، حمایت کنن. ما در سال آینده علاقه مبلغ گذاری سر میشد. ما میتونیم از ابتدای سال علاقه همون لایحه‌ای که قبول میشد یک شورای بسیار واحد نو تشکیل کردیم. ما میبینن میخونن، اگر قبول دارن مرحمت مشکل نداره. 4 فیلم میگیریم، 3 فیلم میگیریم یا 2 فیلم میگیریم، همش همه سال استاتستیک میشد. بعضی حالاتایی میشد که ممکن سناریو خیلی که با دلیل رخ داد مبلغی زیاد طلب میکند. ما یا مبلغ با یک رژیسور دادن نمیتونیم، با دیگر رژیسور باید فیلم فرادخی در یک سال. اینا ما با حساب میگیریم همین. مثلا دلیل مبلغ هم جدا شده بود، یک قسم دیگه گفتن خاص سرپرست پیدا کنن بعد فیلمش رو میگیرم. همین خیلی بود، گفتگو هم خیلی بود. نه ما فهمیدم، نه جوی بحث است، این صحبت آزاد است. من خواهش دارم که کینوی تاجیک رشد کند. مثلا ما حرکت کردیم که کمی برای رشدیدن، برای یک قدم زدن به پیش. این خیلی نمیشد که مثلا کینوستودیو یک جا رفت
ҳама дигар яъне ду лагер ҳаст. лагери киностудия, лагери ягонка аст. Ина шумо мегӯед 24 декабр эълон мешавад. Ина мо 24 декабр сар мешавад питчинг, бале? Ё эълон мегузарад. мо бояд сценарио дар даст дошта бошем. Ина афсус як савол инҷа ба ки медонад ки 20 не мо аз имрӯз эълон метем. Ман ин шумо пешакӣ гуфтам. Раҳмати калом. Просто фикра мози бисёр гапе дорам бо шумо нагуфтам. Саломат бошед. Хуб, як чиз муҳими дигар ман мехоҳам ки дар ин бора суҳбат кунем дар мавзӯи мушкилоти техникӣ. Ози устод Зайниддинро гӯш мекунем ва баъд шумо дар мавриди мушкилоти техникӣ бигӯед ки оё мушкилоти техникӣ метавонад ки монеи рушди синамои миллӣ бошад. устод Марамад. خب زندی نوریفی هستم، روزنامه‌نگار و مشاور رابطه با جامعه. ما خب میدونیم که خودی فیلمسازی از چند مرحله عبارت است. خب ما اساساً میگوییم که مرحله پری پروداکشن و پروداکشن، یعنی که استحصال، ولی که یک مرحله دیگر هم هست در فیلمسازی، این مرحله کینو مارکتینگ، یعنی که معرکه تبلیغ و تشویق. به خاطر اون که ما صنعت سینما رو واقعا هم عمومی گردانیم تا اینکه در قلب تماشابین یک تخم مهر و محبت پشته شود، باید یک تدبیرهای گوناگون اندیشیده شود و همین سمت را سوخت سینما یک کوشش کرده ایستاده است که کم کم همین چیز را به جا بیاورد و بغیر از آن که تمغه مالی مثلا شرکت تصدیق کرده شد، اینچنین در جریان فیلمبرداری یکی از تدبیرهایی که سوخت سینما به جا می‌آورد این تشکیل نمودن کنفرانس مطبوعات یا اینکه مدیاتور برای ژورنالیستان میباشد. یعنی که این با این مقصد ما چی می‌خوایم؟ یعنی که ما می‌خوایم که خود اون نفرایی که فرض کنیم که درباره کینو می‌نویسند خودشان با میدان نوار مثلا تشریف آورند، چگونه فیلم به نوار گرفته می شود، با کدام زحمت آفریده می شود، آن را تماشا کنند و بعد درباره فیلم نویسند. یا چیزی دیگر مثلا ما میخواهیم که مثلا میگیم که رشد سیاحی، برای چی در ما فرض کنیم که کینوتوریسم نیست، سینما سیاحی. فرض کنیم که ما میدونیم که بسیار فیلم های ما در گرد و اطراف تاجیکستان به نوار گرفته می شود. مثلا ما میتوانیم که برای شرکت های سیاحی همین گونه یک نوعی تبلیغ رو مثلا پیشنهاد کنیم که من بعد سینما سیاحی رو به این موقع تشکیل نمایند. یعنی هم کینو رو تماشا کنند و هم با جای ثبت جان. بله در همونجا باشند، مثلا صورت گیرند، فرض کنیم که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس کنند. ما با همین رو ما میتوانیم که منطقه هایی که مثلا فیلم ها به نوار گرفته شده است همچون قدمجوی هنرپیشگان فیلم، همچون قدمجوی فرض کنیم که سازندگان فیلم یک موضوع تاریخی باشد. همین خیلی چیزها در ما هست. متاسفانه ما هم چیز درست تبلیغ و تشویق کرده نمیتوانیم. غیر از این در زمان شوروی یک اداره مخصوصی تبلیغ کینو بود، بیرو پروپاگاند کینو میگفتند که آنها به همین کار مشغول میشدند. خب یک کوشش ها فرض کنیم که از جانب تاجیک فیلم کرده شده است، برای مجله کینو میبرند، فرض کنیم که یک فستیوالی سینما جایزه مثلا گذرانیدن، لیکن گمان میکنم که این کم است. ما باید که در همین سمت بسیارتر کار کنیم. فیلم های خیلی خوب داریم، مثلا که فیلم منظر شیرالی نصیب، فیلم درباره زوراوری. برای چه همین فیلم امروز ها فرض کنیم که نمایش داده نمیشود؟ همین شب روزهایی که 16 روز مبارزه علیه خشونت رفته ایستاده است. حتی همین تشکیلات جمعیتی همین فیلم رو فرض کنیم که نمایش دهند برای دوره معین و با همین رو مثلا که تبلیغ و تشویق کنند. ما یک کوشش کردیم در فیلم هنری دوو برابری فرض کنیم که همین تدبیرهای گوناگونی گذرانیدن، یک کتاب هم نشر کردیم با نام اسرار دوو که این درباره همه زحمتی پس پردگی فیلم مثلا نقل کرده می شود. خب استاد محیدین گفت که نیت دارد که 500,000 کس با خرج 20 سامانی فیلم ببینند. ولی از روی حسابتون چقدر مردم تماشا کردن این فیلم ها؟ متاسفانه ما باید اقرار شویم که خیلی به درجه کم تماشابینان تماشا کردن. من حاضر آمار دقیق رو گفته نمیتونم، فقط میدونم که فقط در نخست نمایش ها یعنی که تالارها پر بودند. بعد از اون که نخست نمایش ها فرض کنیم که گذشت، البته تالارها همگی فرض کنیم که 10-12 نفر تماشابین داشت که البته این خراجات فیلم را پوشانده نمیتواند و البته اینجا با سبک فیلم هم البته ارتباط دارد، یعنی که این فیلم ارت هاوس است، فیلم
مؤلفه است و دوره شاید که محدود تماشابین را دارد، یعنی که تماشابینان اینتלקتوال آن را باید که تماشا کرده هضم کرده توانند. از بس که ما مثلا در بین مردم بسیارتر فرهنگی کنسرت روی را مثلا تبلیغ و تشویق کرده، مردم بسیارتر میخواهد که به تماشای کنسرت رود و حافظهای تماشا کند برآمده شه و این کنسرت ها را با فونوگرام گوش میکنند. بله مثلا و چی همین کانتنت های فرض کنیم که خیلی ضعیف ذوق مردم را نیز کاهش داده است، مخصوصا جوانان را کند کرده است و اونها فرض کنیم که برای تماشای فیلم های هنری بلند مضمون آماده نیستند، آن را هضم کرده نمیتوانند و به همین خاطر هم ما بینیم که در فرض کنیم که فیلم های خارجی را تماشا میکنند، فرسش فرض کنیم دیگر فیلم ها را برای آن که در اون فیلم ها قریب که 80% بودجه فیلم فقط برای مارکتینگ روان کرده شده است. حتی از حساب مارکتینگ همون فیلم کینوتئاترهای نو میسازند که مردم برای تماشای همون فیلم هدایت سازند. سلامت باشید استاد. خب برمیگردیم سر موضوع فنی، مشکلات فنی. شاید اکای بولهای شما چیزی میگین؟ من وقتی که فیلم میگیرین تکنیک را چیکار پیدا میکنین؟ و آیا نبودن مثلا تکنیکای نوترین میتواند که یکی از مانعهای رشد نکردن سینما شود؟ اگر بگیریم من که خودم در مؤسسه دولتی تاجیک فیلم فعالیت میکنم و اون تکنولوژی که امروز در مؤسسه هست فکر میکنم که جوابگوی طلبات جهانی هم دارد و اگر بگیریم از یک کمی هم اگر گوییم که یعنی سالشون هم رفته است خطا نمیکنیم، به خاطر که امروز باید اگر ما خواهیم که هم قدم زمانه باشیم با اون تکنولوژی سینمایی که امروز در جهان میگیرن، از جمله اون ویرتوال استودیوها میگن و اون دستگاه های تنظیم میگن و دستگاه های نواربرداری و صدا و یعنی که تجهیزات های روشن دهنده و یعنی که زیاد هستند. ما نمیتوانیم بگیم که نه ما یعنی که کمبودی ها نداریم. کمبودی ها بعد چخیلی که این برادرمون هم گفتن از جهتی که نه تنها امروز کارگردان های خیلی مثال اون نفرهایی که با کوتای پرزیدنتی و دانشگاه های مثال بیرون از تاجیکستان رو ختم نمودن و امروز در مؤسسه فعالیت میکنن، ولی در پهلوی اونها یعنی که باید نواربرداری حرفه‌ای باشد، در پهلوی کارگردان صدابرداری حرفه‌ای باشد، در پهلوی کارگردان رسامی حرفه‌ای باشد، اون دکور میگن که با دکور سر و کار بگیرد، پردازگرها باید باشند. یعنی که خیلی ما نیاز داریم هم از جهت تکنیک و هم از جهت فنی و دیگر. فکر میکنم مشکلی اول یعنی که پرابلم همه وقت نه تنها در تاجیکستان در تمام دنیا این فیلم نامه است. وقتی که فیلم نامه اگر خوب باشد فکر میکنم که تکنیکای خوب هم پیدا می شود، مبلغ هم پیدا می شود و اون هنرمندای ما امروز هنرمندایی داریم که هنرمندای ما در سطح جهانی هستند، فقط با هنرمندا کار کردن در کار. فکر میکنم که اگر ما همه از یک گریبان سر براریم و فکر فرهنگ ملی، فکر سینما، فکر تئاتر را کنیم، فکر میکنم که اون وقت باز تاجیکستان ما در تمام دنیا باز شناخته می شود. تشکر میگم. خب من بسیار میخوام که با سوالی که بعدی است بسیار کوتاه جواب بدیم و اینجا درباره مبلغ گذاری دولتی گفتن. عموما دولت و حکومت برای سینماگران، برای شما این چیکار باید کند؟ با چی امتیاز بدهد؟ چیکار کند که شما فکر میکنید که بعد اون البته ما رشد میکنیم؟ چیکار؟ خب البته سوال بسیار با مورد است و واقعا برای گویم که رشد سینما گفتیم که هر یک ساحه زمینه حقوقی دارد. خب چکلی گفتن اکای طالب هم که قانون ساحوی یعنی قانون برای کینو یاد ندارم که باری آخرین کی تغییر لایحه شده بود. بنابراین ضرورت پیش اومد که امروز تغییر لایحه که چی لایحه نوی قانون قبول شود. خب اینم اقدامی سری وقتی است. خب
خوب میشد که در برابر همون گروهی کاری که از حساب کارمندای گویم که خیلی ساحه هستن از بیرون نیز متخصصا جلب شوند و فکر و ملاحظه‌های اونها جلب به نظر گرفته شود تا که لایحه مکمل پیشنهاد شود. چون ما از تجربه واقف هستیم که چون یک لایحه، یک سند، یک قانون، یک لایحه قانون وقتی که پیشنهاد میشود قبول میشود، خب خود این یک مرحله طولانی است. ما بعدی قبولش میبینیم که چی کمبودی دارد. برای اصلاح کمبودیش قانون طرف برای آیین‌نامه یک ساختار یک کارخانه تغییر دادن خیلی زحمت میکشیم. خیلی مشکل است، مرکب است. به همین خاطر زمینه حقوقیش انا همین یک بسیار شرایط مساعد است برای گوییم که شرایط خوب فراهم آوردن. بعدن یک سوال دیگه داشتم با اکای طالب. خب ما کینوستودیوی تاجیک فیلم همچون یک نهاد مستقل که سر سال 2017 علاقه مؤسسه مستقلی ایجادی شد. علاقه 5 سال گذشت. خب بعدی گوییم که 20 سال زیر تابعیت کمیته تلویزیون بدن. وقتی که ساحه مستقل شد تمام مشکلی روی آب خیست. سر از نرسایی انا همون گوییم که سیناریا و دیگر مشکلات فنی و بعدا متخصص. خب میگن که دنیا را 3 چیز اداره میکند، یعنی پول، کادر، اطلاعات. خب ببینید که کادر یکی از زنجیره مهمی گوییم که اداری است. خب در این سمت مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای تیار کردن متخصصا، خب دولت‌های پساشوروی، سر از دولت‌های منطقه، دیگر دولت‌ها مثلا با مانند بلاروسیا، اوکراین، خودی روسیه هم اونا گوییم که دست کمک هم دراز کردن و آماده بودن که مثلا کوتا جدا کنن و یگون اموری دقیقی هست که تا به امروز در سمت‌های مثلا گوییم که در بخش تنظیم، در بخش گوییم که روشنیدهی، در بخش گوییم که انمون و گوییم که فوکوس، خب نور برداری، رژیسورا در همین سمت چقدر مثلا جوانو سفربر شدن و تا کجا مثلا اونو موفق شدن و اومدن امروز گوییم که از پتانسیل ایجادی، از ظرفیت ایجادی اونو مثلا مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تا کجا مثلا استفاده میکنند. من میخواستم همین نفهمم که در یک 5 ساله که گوییم که یک کروگل داتا میشود، در یک 5 ساله به چی موفقیت نویل شد در سمت تیار کردن کادرها. ما یک چند نفر مثلا و مکتوبی ما با درخشندگان استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت مراجعت کردند. فقط تنها همین رحیمه که امروز در تاجیک فیلم کار میکند، دیگر یگان نفری اونها نگذاشتند، از امتحان نگذاشتند و امتحان میسپارند. مثلا ما قبول میکنیم، قطعشون صحبت میکنیم، خواهش داره در سایه کینو سال گذشته 12 جای بود، یک نفر حتی نگذاشت. وقتی که میبینم حواس دل میبینم، از تحت دل نمیخوام بچهای ضعفمند نیستم. من رفته چندی بار در دانشکده فرهنگ و صنایع تاجیکستان با دانشجو خوردم، خودم شخصا دعوت کردم که بیایید. ما رفته با رهبریت استیپندیای بین‌المللی درخشندگان، وزارت رشد سودا و اقتصاد رشد سودا، وزارت معارف خودم صحبت کردم، جای گرفتیم، مکتوب کردیم به حکومت، بچه‌ها آمدن ولی میرن از امتحان تستی نمیگذارن. آخه این چه خیلی است؟ این چه خیلی است؟ بچه‌ها هستن که خودشون با خواهش خودشون رفته میسپارن، داخل میشن، میخوانن، میبینن منو پیرو با خواهش خودش رفت. انا امروز در تاجیک فیلم ما امکانات دادیم یک فیلمی کاری دیپلمش گرفته شده است و همه خیلی است. من یک خوشخبر دیگه در خاتمه در مورد فنی گفته شما، ما در حقیقت امروز تکنیک ما تکنیک بهترین بود تا این زمانه و حالا هم هست و برنامه رشد کینو شوم دیروز یعنی 29 نوامبر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد برای 5 سال آینده و این برنامه خیلی فراخ است و در خریداری تکنیک‌های بهترین در نظر داشته شده است تا نقلیاتی مثلا چی میگن کوری، مثلا گرین واگن در اونجا در نظر شد، دستگاه‌های بلندترین نواربرداری، تنظیمگاه‌ها، روشنی دهنده، ثبت صدا و گمان می‌کنم در سال‌های میانبره ما من سوال دیگری میخوام، یک دو سوال دیگری عمومی است و امیدوارم شما جواب میدید و بعد جمع بحث میکنیم در مورد یعنی که خود مضمون و مندرجه فیلم ها. بعضی اونایی که مثلا فیلم های زیاد تماشا میکنن میگن اکثریت فیلم های ما این است که اونجا حتما باید علم و گریه و زیقی باشد و تا چه اندازه این شما با این نظر راضی هستید و اشتراک همان یک گروه هنرمندا در فیلم های پیوسته، یعنی نظر شما با این چی هست؟ یعنی که مثلا یک گروه هنرمندان هستند که اگر همین رژیسور فیلم بگیرن فقط همون هنرمندا هستند. این هم از نقطه نظری مردم هم یعنی که مردم هم به این چیز توجه کردن
то чӣ андоза ин метавонад ки барои сатҳу сифати филмҳо таъсир бирасонад? فکر میکنم خودی من اون فکر در مغزم ندارم که در فیلم خودم اون هنرمنده که من عبدالمومن شریفی یا که مولانا را از این فیلم به این فیلم، از این فیلم به این فیلم برم نه. وقتی که من در وقتی همون فیلم نامه رو مطالعه کردن خواندن، من در همونجا هنرمندان رو میبینم. اون هنرمندان که همون ابراز و خاراکتری با همون راست میاد. اگر که مولانا راست بیاد، اگر که عبدالمومن راست بیاد، برای چی من خودم فریب کنم؟ یعنی که من موافق همون امکانی، همون فهمیش خودم که در همون نقش میبینم، من دعوت میکنم همون هنرمند رو. و هستن که امروز خیلی که گفتن که سینما علاقه صنعت شده است با فروش دیگر و پرودیوسر ها میتوانند که پیشنهاد کنند به کارگردان و پرودیوسر میاد میگه که من مبلغ را پرودیوسر پیدا کرده، میخوام که مولانا در نقش اول باشد. یعنی اینجا شما اندیشه رو به نظر میگیرید؟ بله، اندیشه رو به نظر میگیریم، برای که آخرین پرودیوسر از گپ اول گپ پرودیوسر اول کارگردان دارد، مثلا جای خودش دارد، لیکن با پرودیوسر یعنی گپ حل کننده رو پرودیوسر میگوید. با این خاطر وقتی که پرودیوسر پیشنهاد کند که نه باید عبدالمومن شریفی باشد یا که مولانا باشد، ما دیگر چیزی گفتن نمیتونیم و مجبور میشویم که از اون ذخیره ذهنی یعنی که فهمیش خودمون استفاده برای ما کار کنیم. خب برای محتوای فیلم ها رو باز هم بهتر کردن و ملی کردن بسیار خوب میشد که ما با ریشه های تاریخی خود رو بیاریم، ریشه های تاریخی خلق تاجیک. ما تا همین روزه به نظر من به سطحی اون که درباره این یا اون صحیفه های تاریخ خلق تاجیک یک فیلم خیلی خوب باشد بنوار نگرفته ایم. بعد چیزی دیگر است که درباره انتخاب هنرپیشگان، این به واسطه از مهارت و جهانبینی این یا اون کارگردان فیلم عبارت است. برای چی؟ برای آنکه فرض کنیم که همین هنرپیشه تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی صلاح الدین شکرزاده در همه فیلم های سینمای ملی نقش ملیسه را اجرا میکرد و این در همین گریمیورش حتی لباس ملیسه میستاد و اگر یگان لحظه که با ملیسه باشد اگر حتما کارگردان ها همه دعوت میکردند. لیکن در فیلم دو محیدین مظفر توانست که قالب شکنی کند از یک هنرپیشه که فرض کنیم که به یک نقش فرض کنیم که جزئی بند بود به نقش مرکزی گرفته آورده به یک فیلم خیلی خوب فرض کنیم که او را در نقش مرکزی آفرد و صاحب جایزه بهترین نقش مردانه در جایزه سینمای فیلم ملی گردید. برای همین هم گمان میکنم که بسیار چیز وابسته است از کارگردان فیلم. بیشترین تشکر میگم. خب در مورد فیلم های تاریخی استاد من تا جای آگاه هستم از شبکه‌های اجتماعی میبینیم در سوق یک همین گونه فیلم ثبت میشه، سامانیان نام داره یا تاجیکان نام داره، نمیدونم شما در این باره آگاه هستین؟ نه، ما در این باره آگاه نیستیم. عموما نه کسی سناریوی این فیلم نامه رو خونده است، نه کسی به او اجازه ثبت داده است. ما از این چیز بی‌خبر هستیم. ما فقط از سر یک فیلم تاریخی مشترک جامعه نوای کار کرده ایستادیم که من گمان میکنم خیلی کارو پیشرو است و در وقت‌های نزدیک البته نوربرداری این فیلم در تاجیکستان و ازبکستان آغاز می‌گردد. درود بر شما، اردشیر پیوند هستم، خبرنگار. ببینید ما اینجا اطراف بسیار مسائل ها صحبت کردیم ولی راه حل رو نگفتیم. شاید گفته باشم یک اشاره هایی بود ولی مثلا برنامه رشد کینو طور طالب غیب‌الله اشاره کردم، گفتم برای 5 سال آینده قبول شد. برنامه های قبلی که ما داشتیم هرچند که مثلا مبلغ گذاری هست از سرچشمه از 3 منبع است، مثلا دولت است، خب سرمایه گذار است و درآمدهای مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، ولی حرف ما اطراف تاجیک فیلم نمیرود، در مجموع سینما میرود. که ببینید وقتی که ما میگیم که زمینه برای رشد سینما زمینه رو ما با وجود نآوردیم متاسفانه. بالاتر اشاره شد که برای مثلا تولید یک فیلم موادهای اودیویزوالی مجوزی 3 سال این گونه بگیم که محتوا لازم است که کمیته تلویزیون و رادیو اونا برای شما میدهد. ولی وقتی که یک سینماگر، یک کارگردان، یک پرودیوسر یک فیلم آماده میکند و میخواهد که در کینوتئاتر یا که در سینماخانه های کشور اونا به نمایش گذارد، وادار است که برود به تاجیک فیلم و
مجوز نمایش اون در دسترس کند. شما ببینید که برای خرج برای مثلا نواربرداری و تهیه یک فیلم تا 100,000 تومان یا بیشتر از اون خرج می شود و هر نفری که میخواهد که از این مثلا صنعت سینما که گفتن صنعت است، اگر مثلا میخوان که از سینما که مثلا درآمد به دست بیارن میرود تاجیک فیلم از اونجا مجوز میگیرد. ما وقتی که درباره رشد سینما حرف میزنیم زمینه که نباشد اون چگونه ما میتوانیم که مثلا فیلم با فروش براریم. کارگردان میاد مبلغ خرج میکند در برابر اون میراد در تاجیک فیلم 3200 تومانی میسپرد. یعنی این به نظر شما وزنی است؟ ببینید من حرفم تو آخر بگم 3200 تومانی میسپرد فیلمش رو به قید میگیرد در رجیستری دولتی. خب بغیر از اون 1564 تومانی اگر خطا نکنم مجوز برای نمایش فیلم در کینوتئاترها و دیگر مؤسسه‌های خب فرهنگی باید دریافت کند. یعنی ببینید که خرج بالای خرج است. وقتی که سینماگر جوان میآید این گونه باریره ها را میبیند او دیگر کجا مثلا دیگر دلش گرم می شود، یک بار مثلا دلش سرد می شود. و مسئله دیگر این است که فرار مغزها در کشور از حساب مثلا استیپندیای درخشندگان چند سال پیش مثلا کارگردان های خوبی ما عزیز ستوری، خب بهروز دولتبیکوف، رومیش عظیموف رفتن تحصیل کردن آمدن. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم از این کادرها تا جای استفاده کرد، از ظرفیت‌های اونها استفاده کرد، ولی اینها امروز آنها کجا هستند؟ آیا برای مثلا در تاجیکستان هستند ولی نیرویشون رو برای سینما اگر یک یا دو نفرش اگر صرف کرده باشد دیگرش برای مثلا تهیه کردن رکلام و ویدیوهایی که اونا برای پیشبرد زندگیش مثلا کمک میکند نیروش برای اون استفاده میکند. و این هم جای اندیشه دارد که ما نیروهای جوان رو چرا استفاده نمیکنیم. خوب دادر عزیز بسیار خوب مشاهده کرده. ببینید یک چیز گپ مودم که برآمد راستش میگه. من هر چند سراسیمه بودم به خاطر گپ خود نمیروم. ترتیب دارد یکمش به قیدگیری فیلم ها. اینا ما معین نکردیم. اینا نهادهای دولتی هستند که معین کردن. دویمش در مورد عزیز ستوری و کارمندی ما بود. در ما کار میکرد. من برای فیلم پیشنهاد کردم قبول کرد. فیلمی راغون در دوره راهبری ناصر رحمان. گفتیم من مزدی تو یک فیلم مستند که باید دفتر ثبت میکرد مثلا 3000 گفتیم کم است. ما رو گرفتیم 6000 با اون مزد پیشنهاد کردیم ولی فیلم نگرفت ماند رفت. خب رومیش عظیم فیلمی کاری دیپلمش ما گرفتیم. فیلمی وای بود نه فیلم وزد سوشی فیلم کاری دیپلمش ما کمک کردیم تکنیک دادیم پول دادیم ما گرفتیم. خوبی همدونه ما گرفتیم. فیلم آخرینش مضافات خیال پرسانی مضافات در دو قسم ما پول داده گرفتیم. وقتی که میگیم تو بیا با زبان تاجیکی فیلم کن میگم من با زبان تاجیکی فیلم نمیکردم. خب ما قانونی زبان دولتی داریم ما مؤسسه دولتی داریم. خیلی گفتیم که نگیری اختیارات. خب ما چه کنیم؟ چه کنیم؟ در مورد خدا یعنی ببینید وقتی که زمینه میگیم برای رشد سینما باید امتیاز داده شود. امتیاز همین میشود که اون مجوزه رو ما بیکار میکنیم تا یک دوره معین تا 5 سال آینده تا 5 سال آینده وقتی که کینوتئاترها ساخته شد 5 کینوتئاتر گفته در منطقه مثلا ساخته شد کادرهای جوان مثلا در خارج کشور تحصیل کرده آمدند. خب بگیم که پرودیوسر دیگر چیزو آیسته آیسته میآیند جلب میشوند و دیلگر کشیدن بچه‌ها انا وقت میتونه پولاکی کنه انا وقت میتونه که بعد مجوز دیگر چیز اینا مورد نمیکنیم. ما با تو فهمونده سودا درست است ولی ترتیبش نهاد وکالت هست که با حکومت بتونه پیشنهاد کنه و شورای سینماگری ملی که در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است اونجا این مسائل رو بررسی کردن ممکن است. چرا یک چیز دیگه هیچ وقت خاطر نبرد که ما مؤسسه دولتی هستیم در اساس آیین‌نامه و قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنیم. این مهم است. خب سلامت бошед. Умедворам ки ҷолиб буд ва ин ток-шоу ном дорад рости гап ва имрӯз мо дар мавзӯи синамои миллӣ суҳбат кардем. Табиист ки эҳсос мекунам аз шеърҳои шумо ки шумо аз یعنی که بعضی اندیشه‌های دیگر ولی نگفتین و فکر میکنین همگی با این نظر هستیم که فرصت هم محدود است و ما در یک برنامه نمیتونیم همه این چیز را بیان کنیم. ولی به هر صورت ما اندیشه ها را پراکنده هم که باشد اندیشه های مهم اینجا گفتیم. یعنی سبب های رشد نکردن یا مانع هایی که مانع رشد میشوند یا پیش روی رشد میگیرند، در مورد بعضی امکانیت هایی که ما داریم، در مورد بعضی پیشنهاد های هم که اینا صدا دادن اینجا اشاره ها شدند و امیدوار هستم که
ҳама ин дар қисман дар шояд барномаи наве ки қабул шуда чанд рӯз пештар албатта инъикоси худро ёфтанд ва фикр мекунем ки мо рӯзҳои хуби синамои тоҷикро дар пеш дорем ва албатта онро бояд интизор шуд. Ва аз ҳама муҳим ҳамин аст ки мо барои рушди синамои миллӣ хаста нашуда ва новобаста ба мушкилоте ки ҳастанд кор кунем ва фаъолият кунем ва моро рӯзҳои бозам хубтар ва ҳамон сатҳе ки чанд сол пештар буд масалан дар беҳтарин филмҳои таърихие ки мо доштем ва шояд болотар аз он моро синамои моро албатта интизор ҳаст. То суҳбатҳои дигар комёбу муваффақ бошед.